الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله آقا ما خوب هستیم. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده شما چه خبر؟ نعم خوب هستند، ممنون. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید و برای فردا اشتهای خوبی هم داشته باشید. متوجه شدی چی گفتم؟ بله آقا. یعنی چی گفتم؟ برای فردا اشتهای خوبی هم داشته باشید. اشتها میدونی اشتها؟ جی اشتها بتائیے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اشتہا اردو میں بھی بولا جاتا ہے آقا یعنی بھوک؟ جی اشتہا یعنی طلب کھانے پینے کی طلب. برائے فردا اشتہا ہم داشتے باشید. کل کو 22 رجب ہے، اشتہا بھی آپ کو ملے انشاءاللہ کل کے لیے. خوب بخورید. چه شد؟ صدام نمیرسه؟ نیازبان لیفٹ ہو گئی اس کے نام پہ. جی اعوذ باللہ کہاں تک پہنچے تھے؟ بات ہماری چل رہی تھی تجوید میں. جی بات شروع کریں. تجوید میں بات چل رہی تھی اور ہماری بات چلی تھی حمزہ و ابتدا، حمزہ وصل اور حمزہ وصل سے ابتدا کے بارے میں. بتایا تھا حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل ایک طرح کا الف ہوتا ہے، ایک طرح کا الف ہوتا ہے کہ جو ان کلمات، عربی زبان میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو ابتدا سے یعنی سکون سے شروع ہوتے ہیں، جو سکون سے شروع ہوتے ہیں یا تشدید سے شروع ہوتے ہیں. تشدید سے شروع ہوتے ہیں یا سکون سے شروع ہوتے ہیں. اور عربی زبان میں خاص کر سکون سے شروع ہونے والے کلمات کا تلفظ یا بہت سخت ہے یا بالکل ناممکن ہے. لہذا اس مشکل اسکرین آ گئی ہے. جی اس مشکل سے بچنے کے لیے عرب والوں نے ایک حمزے کا ایجاد کیا جسے حمزہ وصل کہا جاتا ہے. حمزہ وصل کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی وہی ہے نا، بس یوز کرنا ہے. جب تک ضرورت ہے تو یوز کیجئے، ورنہ تم کون اور میں کون، ہم تو نہیں جانتے آپ کو. ایسا ہی ہے بولے جی. حمزہ وصل کے ساتھ ایسا ہی ہے. یہ بیچارے آتے ہیں مشکل کے وقت، ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیونکہ سکون سے شروع نہیں ہو سکتا، کلمہ سخت ہے اس کا تلفظ، لہٰذا ایک حمزہ ایجاد کیا گیا تاکہ اس تلفظ کی سختی کو آسان کیا جا سکے. لیکن جب یہ مشکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ بیچارے پڑھے بھی نہیں جاتے. ایسے ہی ہے نا. فی مف، امین کو فے سے ملا دیں گے. فی مفتدت، اب الف نہیں پڑھا، حمزہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، جا رہا. جب تک ضرورت تھی تو تم ہی تھے سب، اب ضرورت نہیں ہے تو میں کون. جی تو حمزہ وصل کیا ہوا؟ ایک طرح کا الف ہوتا ہے جو کلام کے جو ساکن کلمات کے شروع میں لایا جاتا ہے تلفظ کو آسان بنانے کے لیے. کلمات کے شروع میں لایا جاتا ہے وہ کلمات جو ساکن سے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے جی آگا. وہ کلمات جو ساکن یا تشدید سے شروع ہو رہے ہیں ان کا تلفظ
तलफ़्फ़ुज़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है या नामुमकिन है, या नामुमकिन है। लिहाजा इस उसकी लिहाजा तलफ़्फ़ुज़ की आसानी के लिए ऐसे कलिमात के शुरू में एक हमजा लाया जाता है, जिसे हमज़ा वस्ल कहते हैं, उसे हमज़ा वस्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमज़ा वस्ल कहते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो हमज़ा वस्ल कहते हैं, जो के और ये हमजा अगर शुरू में हो तो तलफ़्फ़ुज़ होगा, यानी पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर बीच में हो तो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो फिर नहीं पढ़ा जाएगा, अगर बीच में है तो नहीं पढ़ा जाएगा। निगाह भी फरमाई, देख रहे हैं आप लोग? हमज़ा वस्ल क्या है? हमज़ा वस्ल देखिए वो कलिमात जो साकिन या तशदीद, देखिए अरब ज़बान में कुछ कलिमात ऐसे हैं जो सुकून से और या तशदीद से शुरू होते हैं, यानी हैं, पाए जाते हैं ऐसे, और इब्तिदा में सुकून या इब्तिदा में तशदीद, यानी सुकून से इब्तिदा, तशदीद से इज्तिमा करना या तो नामुमकिन है या बहुत ज्यादा सख्त है। लिहाजा उसकी तलफ़्फ़ुज़ की आसानी के लिए ऐसे कलिमात के शुरू में एक हमजा लाया जाता है, उस हमजे को हमज़ा वस्ल कहते हैं, जिसकी खासियत यह है कि हमजा अगर शुरू में हो तो पढ़ा जाएगा और अगर बीच में हो तो नहीं पढ़ा जाएगा। समझ गए हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं? जी आप बताइए, इन्नमा या और कोई भी किसी को ऐसा है जो हमज़ा वस्ल की समझ में ना आई हो कि हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं? वस्ल के माना क्या है? वैसे डिक्शनरी में लफ्ज़ वस्ल के माना देखेंगे मिलाना। वस्ल यानी ज़मीर मुत्तसिल, इसी से तो बनी है, मुत्तसिल मिली हुई, वस्ल यानी मिली हुई। वस्ल वक्फ में भी आपने पढ़ा, वक्फ यानी ठहरना, वस्ल यानी मिलाना। लिहाजा हमज़ा वस्ल को वस्ल इसीलिए कहते हैं कि वो कलिमात के शुरू में हो तो पढ़ा जाता है, लेकिन अगर बीच में हो तो अपने से पहले वाले को अपने बाद वाले से मिला देता है, अपने से। ये देखिए इफ्तदत पढ़ा जा रहा है, नहीं इफ्तदत, क्योंकि फे से शुरू हो रहा था, से साकिन थी, इफ्तदत। लेकिन फी मफ्तदत, अब देखिए इस अलिफ ने क्या किया, अपने से पहले जो मीम था फीमा का, उसको अपने से बाद वाले से यानी फे से मिला दिया, इफ्तदत से मिला दिया, इससे मिला दिया। इसलिए क्या काम किया इसने? अपने से पहले वाले को अपने से बाद वाले से वस्ल कर दिया, इसलिए इसको हमज़ा वस्ल कहा जाता है। इसलिए इसको कि ये हमज़ा वस्ल अपने से पहले वाले को अपने से बाद वाले से मिला के खुद अपनी कुर्बानी दे देता है, वस्ल करके उसे मिला के, जी इसलिए इसे वस्ल कहते हैं, मिलाता है हमज़ा वस्ल। लेकिन अगर शुरू में हो तो तलफ़्फ़ुज़ होगा। जी तो ये हमज़ा वस्ल एक तरह का अलिफ है, ये उन कलिमात के शुरू में लाया जाता है
کہ جو ساکن سے شروع ہو رہے ہیں یا تشدید سے شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ ساکن یا تشدید سے شروع ہونا ناممکن ہے، سخت ہے، سخت یا ناممکن ہے، اس لیے یہ تلفظ کی آسانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ درمیانے کلام میں آ جائے، بیچ میں آ جائے، تو اپنے سے پہلے والے کو اپنے سے بعد والے سے ملا کے خود تلفظ نہیں ہوتا، خود سے خود اس پھر نہیں پڑھا جاتا۔ بلے آقا تو اسے کہتے ہیں حمزہ وصل۔ دیکھیے میں جلد بازی نہیں کرتا ہوں کسی چیز میں، آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ کہیں کہ ذرا رکیے، تھوڑا سمجھائیے، ٹھہریے اور سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ آگا اگر حمزہ وصل کی یہ مطلب ڈیفینیشن لکھیں گے تو مطلب اگر شروعات میں اگر حمزہ ساکن لفظ آئے گا، وصل ایسے لکھیے گا، حمزہ وصل ایک طرح کا الف ہے جو ان کلمات کے شروع میں لایا جاتا ہے، ان کلمات کے تلفظ کی آسانی کے لیے لایا جاتا ہے جو کلمات ساکن یا تشدید سے شروع ہو رہے ہیں، ان کے تلفظ کی آسانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور یہ اگر ابتدائی کلام میں ہو، کلام کے شروع میں ہو، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، بیچ میں ہو تو اپنے سے پہلے والے کو اپنے بعد والے سے وصل کر دے گا، اس لیے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے بلے جی؟ یہ تو تھا حمزہ وصل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ وصل کی تعریف یہ ہو گئی، جیسے کیا ہے، تشدید سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اسے پڑھیں تاخذو تو پھر ایک تے نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ پہلی تے تو دو تے ہیں، یہ پہلی تے تو ساکن ہے جی۔ جی جی شین ساکن ہے، ابتدا ساکن سے ہو رہی ہے یا تشدید سے، حالانکہ اسے بھی آپ اگر یہ کہیں نا کہ وہ کلمات جو ساکن سے شروع ہو رہے ہیں تو آپ یہ خالی یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، تشدید نہ کہیں تب بھی چلے گا۔ پوچھو کیوں؟ پوچھئے کیونکہ تشدید کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی تو ہے، یہ ایسے ہے، تو بتاؤ یہ بھی سکون سے شروع ہے کہ نہیں؟ تو ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کلمات جو سکون سے شروع ہو رہے ہیں ان کا تلفظ بہت سخت ہے، ناممکن ہے، لہٰذا ان کے تلفظ کی آسانی کے لیے ایک حمزے کا ایجاد کیا گیا۔ دیکھیے کیا ہو گیا، یہی تو بنا، دیکھیے اتخذو، تو ساکن کہیں چلے گا، تشدید سے نہ بھی کہیں تو چلے گا، کیونکہ تشدید بھی اگر شروعات ہو رہی ہے تو پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے اس میں۔ تو اس کی تلفظ کی آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک حمزہ لاتے ہیں، اور اس حمزے میں قرآن میں اس حمزے پر ایک چھوٹا سا سواد بنا دیتے ہیں، چھوٹا سا سواد بنا دیتے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے یہ حمزہ وصل ہے۔ اور جو حمزہ قطع اس کے مقابلے میں حمزہ ہوتا ہے حمزہ قطع، اس کے اوپر چھوٹا سا گنتی 6 فارسی کی 6 بنا دیتے ہیں، یا حمزہ کہہ، تو اسے کہتے ہیں حمزہ قطع۔ حمزہ وصل کے مقابلے میں کیا ہے، حمزہ قطع۔ حمزہ قطع جو ہے وہ حمزہ وصل کا اپوزٹ ہے، یعنی کیا، چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو پڑھا جائے گا، یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ گرے گا نہیں، یہ پڑھا جائے گا، لہذا اس پہ چھوٹا سا سواب بنا دیتے ہیں حمزہ وصل کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی حمزہ وصل کے اوپر حرکت نہیں لگائی، کہیں بھی قرآن میں حمزہ وصل پر حرکت نہیں لگائی، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم قاعدہ قانون سیکھیں۔ وہ قاعدہ قانون ہم نے پچھلے جلسے میں بتایا تھا، کہ بتایا کیا تھا، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، جو نیا سب پڑھے گا وہ بتا دو، آواز کلیئر نہیں ہے، دوبارہ کنیکٹ ہو جائیے، سب کو آواز میں پرابلم ہے نہیں آگا جی؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، آواز کس کو کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ آگا کلیئر ہے، دوبارہ کنیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کلمہ قرآن جو ہے، دیکھیے عبارت جو ہوتی ہے وہ کلموں سے مل کے تو بنتا ہے، کلام بھی پورا قرآن یا تو اس میں حرف ہے یا اس میں یا فعل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمزہ وصل حرف کے شروع میں آئے اور عربی قرآن مجید میں صرف ایک ہی حرف ایسا ہے جس کے اوپر یہ حمزہ آیا ہے،
वो क्या है? लाम तारीफ। वो क्या है? लाम तारीफ। अल किताबा, अल किताबा मसलन अल किताबो। तो पूरे कुरान में एक ही हर्फ ऐसा है लाम जिस पर हमजा वस्ल आया है। अलिफ लाम देखा होगा, अल किताब, अर रजुल, अन नबी, अर रसूल, अल मुज़म्मिल, अल मुज़म्मिल, अल वला, अल 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 अल। उसमें अल में जो अलिफ है ये हमजा है, ये हमजा वस्ल। कायदा ये है कि अगर हर्फ के ऊपर हमजा आए तो उसको फतहा दिया जाएगा, यानी ज़बर दिया जाएगा। उसको बोलिए, फतहा दिया जाएगा। फतहा दिया जाएगा, ज़बर। यहां लिख सकते हैं आप, अगर हर्फ के शुरू में, हर्फ के शुरू में हमज़े वस्ल आए, हमज़े वस्ल आए तो हमज़े को फतहा देंगे। फतहा यानी ज़बर देंगे। फतहा यानी ज़बर देंगे। और आगे ब्रैकेट खोल के आप ऐसे लिख सकते हैं, कुरान में सिर्फ एक हर्फ ऐसा है, कुरान में सिर्फ एक हर्फ, वो भी लाम, लाम साकिन, लाम तारीफ। लाम तारीफ ऐसा हर्फ है जिस पर हमज़े वस्ल आया है, हमज़े वस्ल आया है। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या मतलब हुआ? हर्फ के ऊपर अगर हमज़े वस्ल आए तो उस हमज़े वस्ल को आप फतहा दीजिए, यानी ज़बर दीजिए। और कुरान में सिर्फ एक हर्फ यानी लाम तारीफ, इसे लाम तारीफ कहा जाता है। जैसे किताब यानी कोई भी किताब, लेकिन अल किताब ये एक खास किताब, हर जबान में होता है, नहीं होता मारूफ नकरा। एक जैसे कोई मर्द मुअय्यन तो नहीं कौन मर्द, औरत मुअय्यन तो नहीं कौन औरत, शहर मुअय्यन तो नहीं कौन सा शहर, लेकिन मैं कहूं मदीना मुअय्यन हो गया, दिल्ली मुअय्यन हो गया। ऐसे ही रजुल मर्द, लेकिन अर रजुल खास मर्द महसूस हो जाता है। तो उस लाम को लाम तारीफ कहते हैं, वो मारूफा कर देता है चीज को। उसके शुरू में हमजा आया है, वो हमजा हमज़े वस्ल है, उस हमजे को फतहा दिया जाएगा। लिखा ये जी आगे जी बेटा को जी। और लोग नहीं बोल रहे, एक ही बोल रही हैं। आगा लिख लिया। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और सबने लिखा? हाँ जी। जी। अब देखिए इसके ऊपर अल फतहा आएगा। इस्म सिर्फ 6 है कुरान के अंदर। कितने? 6। 6। भाई बहन जी, औरत मर्द, इमराअतुन, मर्द औरत, इमराअतुन मर्द औरत, बेटा बेटी जी, इस्म कितने को? 1 2 3 4 5, अरे इस्नान यानी 2। इस्नान में कितनी चीज आ जाएंगी? क्योंकि इस्नान मुज़क्कर के लिए है, इस्नातान मुअन्नस के लिए है, यानी लेडीज के लिए इस्नातान, ठीक है। इस्नैन ये तो हालत रफ़ी में है, हालत नस्बी में क्या कहते हैं? ये अरबी लोग पढ़ते हैं तो ग्रामर में मालूम है, हालत रफ़ी नस्बी। इस्नैने, इस्नतैने, इस्नतैने, इसका और इसका एक ही माना है 2, यानी माना सबके 2 है, यानी 2। लेकिन बस ये है कि ये मुज़क्कर के लिए है, मर्द के लिए है, ये औरत के लिए है। तो ये 6, 1 2 3 4 5 6 कुरान में 6 ही इसमें से हैं जिनके ऊपर हमज़े वस्ल आया है। और इसमें अगर लिखिए, अगर इस्म के शुरू में
حمزہ وصل آ جائے، حمزہ وصل آ جائے تو حمزے کو جی کون بتائے گا؟ دکھائی دے رہا ہے سب میں ای ہے، وہ کسرہ دیں گے، کسرہ یعنی زیر، کسرہ یعنی زیر دیں گے. دیکھیے آپ ابن آئے گا، ابن، ابنت، امراؤن، امراؤن، اسمن، لیکن اسی اسم کے شروع میں دیکھیے اسی اسم کے شروع میں بے آ جائے تو ابھی حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ایسے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو قرآن میں ایسے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ ایسی لکھی ہوئی بے سین، وہ ایسے نہیں، اصل میں ایسے ہے بے ہٹا دیے بسم اللہ، بسم اللہ تھا وہ اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے بولے یہ ہے ہم اسم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزہ وصل اگر حرف کے شروع میں آئے تو حمزہ وصل پہ فتحہ ہوگا. آقا یہ جو 6 الفاظ لکھے ہیں آپ نے، اس کو تھوڑا سا بار بتا دیجیے، بیچ والے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. ابن، ابن بیٹا، ابنت بیٹی، ابنت بیٹی. پہلے یہ لکھ دیا آپ نے، جی آگے جی لکھ لیجیے. یہ لکھ دیا تو پھر میں اس کے معنی لکھوا دوں آپ کو. ابن یعنی بیٹا، ابنت یعنی بیٹی. ویسے بھی آپ کرنا چاہیں تو ابن یعنی بیٹا، بیٹی، عورت، امراؤن، عورت، امراؤن، مرد، اسم یعنی نام، اور اسنان یعنی دو. یہ 6 ورڈز ایسے ہیں جو اسم ہیں اور ان کے شروع میں حمزہ وصل قرآن میں آیا ہے. یہ سب حمزہ جو ہے ان کے شروع میں حمزہ وصل ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم کے شروع میں حمزہ وصل آئے تو اس حمزے کو آپ کسرہ یعنی زیر دیجئے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مٹا دوں؟ جی آقا. جی مطلب یہ ہوا کہ اگر حرف کے شروع میں آئے حمزہ وصل تو اس پہ زبر، اسم کے شروع میں آئے تو اس پہ زیر. بچا کیا؟ فعل. بچا کیا؟ فعل. فعل میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. فعل کے شروع میں اگر حمزہ آ جائے تو ایک بات تو بالکل یاد رکھ لیجئے، فعل کے شروع میں اگر حمزہ وصل آ جائے تو اس پہ زبر تو ہے نہیں، اس پہ فتحہ تو ہے نہیں، یا پیش ہے یا زیر، یا پیش ہے فعل میں یا ضمہ یعنی پیش ہوگا یا تو اس میں یا کسرہ یعنی زیر. جو لوگ نحو صرف مقدماتی یا نحو صرف کی کوئی سی بھی کتاب پڑھتے ہیں انہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے. جنہوں نے فعل امر کا قاعدہ، امر حاضر کا قاعدہ پڑھا ہوگا، امر حاضر بنانے کے لیے یہ کریں گے کہ علامت مضارع گرا دیں گے، پھر شروع میں حمزہ لائیں گے، وہ حمزہ وصل ہوتا ہے. اور اس کی حرکت یہ ہوگی کہ اگر عین الفعل پہ ضمہ ہو تو اسے ضمہ دیں گے، عین الفعل پہ کسرہ ہو تو اسے کسرہ دیں گے. چاہے فتح ہو تب بھی، چاہے کسرہ ہو تب بھی کسرہ ہی دیں گے. لیکن آپ لوگ ایسے نہیں، ایسے یاد رکھیے گا فعل کے شروع میں اگر فعل کے شروع میں، اب دیکھیں اسم بتا دیا، حرف بتا دیا، اس کے علاوہ باقی فعل ہیں. اگر فعل کے شروع میں حمزہ وصل آ جائے، حمزہ وصل آ جائے تو کیا کریں گے؟ کیا حرکت دیں؟ تو ساکن سے بعد والا حرف جس پر حرکت ہے، بھائی ساکن سے شروع ہو رہا ہے نہیں، ساکن کے بعد والا حرف جس پر حرکت ہے، وہ حرکت پیش ہو تو حمزے کو پیش ہی دیں گے، حمزے کو ضمہ یعنی پیش دیں گے.
پیش دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے کیسے, دیکھیے کیسے. مثال کے طور پر یہ ہے, یہ حمزہ ہے, ساکن کیا ہے یہ نون, اس کے بعد والا حرف جس پر حرکت ہے وہ سواد ہے, اس پہ کیا ہے ضمہ, تو پھر اس حمزے کو ضمہ دیں گے. انصر جی, انصر اکرم. ٹھیک ہے, اور مثالیں قرآن کی دوں تو یہ دیں گے. رکیے, جی انہوں نے مثالیں نہیں دی کیا؟ ایک منٹ رک جائیے. ہاں دیکھیے, کیا ہے سین ساکن تضعفو, اور یہاں پر حمزہ ہے مثال کے طور پر. پہلا کیا ہے, حرف ساکن کے بعد تے ہے نا, اس پہ کیا ہے, پیش ہے, تو اس پہ پیش دے گا, اس ضمہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اگر فعل کے اوپر حمزہ وصل آئے تو یہ دیکھنا ہے کہ ساکن والے حرف کے بعد جو حرکت جس حرف پہ ہے اس پہ کیا حرکت ہے. اگر اس پہ ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دیں گے, اور اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ دیں گے, چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ, تو دونوں صورتوں میں کسرہ دیں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ حمزہ وصل جو فعل کے اوپر آتا ہے اس پہ زبر نہیں آتا, زیر ہی آتا ہے. دیکھیے زیر کب, اگر ساکن والے حرف کے بعد والا حرف جس پر حرکت ہے, اگر وہ حرکت فتحہ یا کسرہ ہو, فتحہ یا, بھائی تین ہی حرکتیں تو ہے عربی میں, کسی بھی زبان میں تین ہی تو حرکتیں ہیں, زبر زیر پیش. اگر ساکن والے حرف کے بعد جس پہ حرکت ہے اگر پیش ہے تو حمزے کو پیش دیجئے, ورنہ پھر زیر دیجئے, چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو. تو حمزے کو کسرہ دیں گے, حمزے وصل کو کسرہ دیں گے, کسرہ یعنی زیر دیں گے. دیکھیے کیا ہے یہ, فے ساکن ترت, حمزہ اس کے شروع میں ہے. فے ساکن کے بعد پہلا متحرک حرف کیا ہے, تے, اس پہ کیا ہے, تے پہ کیا ہے, زبر کو افتدت. دیکھیے کسرہ دیا یا نہیں, فتح ہے اس پہ تو اسے کسرہ دیا. بھلے آگا. یا مثلاً کیا ہے, اغفر لنا. دیکھیے غیر ساکن ہے, اس کے بعد جو حرکت ہے ضاد پہ ہے, کیا ہے ضاد پہ, کسرہ زیر, کسرہ دیں گے. اغفر لنا. لیکن اگر یہ بیچ میں آ جاتا تو وغفر لنا ہو جاتا, پھر یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا, پھر تو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. ہو گیا صاحب, مٹا دوں. کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں, وہ لوگ جو نئے ہیں یا نئے صرف جنہوں نے نہیں پڑھی ہے, خاص کر کے یا تجوید جنہوں نے نہیں پڑھی, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی. اب نگاہ کیجئے, یہ بات آپ لوگوں کے لیے جو ادبیات نہیں پڑھے ہیں, عربی نہیں پڑھے ہیں, ان کے لیے تو ایسے یاد رکھیے. 6 فعل ایسے ہیں, کتنے, 6 فعل. میں لکھ دوں پہلے. ایک ہے ایک زو, سامنے دکھائی دے رہا ہے,
एक मिनट, इब्नु के बाद क्या है? इब्नु इब्नु, इब्नु के बाद क्या है? इमशु इमशु, इमशु इमशु, इमजू इमशु के बाद क्या है? इमजू इमजू, इमजू के बाद क्या है? एतू, एतू के बाद क्या है? एतू जी, एतू। अब ये निगाह सुनिए, इंजा निगाह को नहीं, यहाँ देखिए, ये 6 अल्फाज, ये 6 हैं। आपने अभी क्या पढ़ा कि अगर हमजा हर्फ के शुरू में आए तो उसे जबर दीजिए जी, इसम के शुरू में आए तो उसे कसरा दीजिए, फेल के शुरू में आए तो क्या करना है? साकिन वाले के बाद जो मुतहर्रिक हर्फ है उसकी हरकत देखनी है, उस पे अगर जम्मा तो हमने को जम्मा देंगे, नहीं तो कसरा देंगे। देखिए यहाँ साकिन के बाद जो धारक है सबके ऊपर क्या है? जम्मा है, तो हमसे क्या देना चाहिए था? कसरा जम्मा देना चाहिए था, नहीं जम्मा देना चाहिए था। हाँ, तो ये कह रहे हैं 6 कलिमात पे अलग है, इनको हमसे को जम्मा देने के बजाय कसरा देंगे, ऐसा ही है। देखिए भाई कायदा भी फेल का इन्होंने क्या बताया था कि साकिन वाले हर्फ के बाद वाले हर्फ जिस पर हरकत है उसकी हरकत अगर जम्मा है तो हमसे को जम्मा दीजिए, वरना कसरा देना, वरना चाहे जेरो हमसे को जेर देना है, लेकिन यहाँ तो जम्मा है सब में, तो हमसे को जम्मा देना चाहिए था, नहीं भले आ गया। हाँ, जो लोग अदबियात या अरबी नहीं पढ़े हुए हैं, जो तजवीद पढ़ रहे हैं खाली, वो ये याद रखें कि 6 फेल ऐसे हैं जिनमें हमसे को कसरा दिया गया है, ये जुदा है। अब वो लोग सुन ले जो अदबियात पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं, वो सुन ले, खास करके वो लोग जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, कवाइद इलाल, निखार, और कौन है जो कवाइद इलाल पढ़ रहा है आजकल? अगर हम हैं सकीना, सकीना, इक्जू क्या था इसमें मालूम है आपको? अगर वहादा इक्जू, वहादा से नहीं वाले को बता रहे कज़ा कज़या आगा कज़या। हाँ, एक जे यू था इसमें, काफ ज़ाद ये हुरूफ असली थे, काफ ज़ाद ये, एक जे यू, इब्ने यू, इमशे यू, इमजे यू, एते यू, एहदे यू, इमजे यू में आपको एक कायदे इलाज में से कौन सा नंबर का कायदा है ये कि जब यहाँ पे या वाव पे मुतहर्रिक हो, माक़ाम वाव पे या यहाँ पे जम्मा हो जी, या कसरा हो, माक़ाम फतहा ना हो, तो माक़ाम की हरकत क्या थी? एक से यू, उसकी हरकत को खत्म करके इसकी हरकत उसे दे देंगे, क्या बना? अब ये यहाँ की हरकत जब उसे दे दी तो यहाँ साकिन बची नहीं जी, अगर दो जब दे दी तो वाव साकिन था ऑलरेडी, और यह अब साकिन हो गई क्योंकि इसकी हरकत ज़ाद को दे दी। कायदा है नहीं, दो पहले कौन सा एक कायदा जारी हो गया, इसमें तीसरा शायद नहीं, पांचवा या जो भी था, एक कायदा जारी हो गया, अब इसमें यहाँ पर पांचवा कायदा ये वाला जारी हुआ, पांचवा अब जारी हुआ। क्या? अरबी में जब दो साकिन एक जगह जमा हो तो हर्फ इल्लत गिर जाता है, हर्फ इल्लत है या, तो बताओ के नहीं क्या बचा? इक्जू। अब बताओ ये कायदे से हटके है कहीं? जैसा अभी इन्होंने क्या कहा कि ये 6 फेल जुदा हैं, अभी क्या कहा इन्होंने? ये फेल कायदे से जुदा है। कायदा ये था कि साकिन वाले हर्फ के बाद जिस पे हरकत है अगर उस पे जम्मा हो तो हमसे को जम्मा देगा, नहीं तो कसरा देंगे, लेकिन ये फेल जुदा है, जम्मा होने के बावजूद कसरा दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कायदे के मुताबिक ही कसरा दिया है, क्योंकि इसमें एक जे यू था, ज़वाद पे कसरा था, ज़वाद पे कसरा था, वो कसरा एक जे यू ऐसे ही था, नहीं था जी, एक जे यू था। अब बताओ साकिन वाले हर्फ के बाद ज़वाद पे क्या है? ज़वाद पे क्या है? कसरा है, तो कायदे के मुताबिक दिया ना, दिया कसरा। अब आप पूछेंगे तो फिर जम्मा कहाँ से आ गया?
ज़म्मा वो लोग समझेंगे जो नहव सर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें कवायद एलान है। एलान यानी वो कलिमात जिनमें अलिफ वाव या में से कोई हर्फ हो, उसके कुछ वो बीमार है एक तरह से, वो इन्हें उर्फ इल्लत इसलिए कहा जाता है। इल्लत यानी मरज, इल्लत यानी मरज, और जिस कलिमा होते हैं वो बीमार है, मरज जिसमें वो बीमार है उसका इलाज किया जाता है। इलाज उसका अलग अलग नुस्खे हैं, 10 नुस्खे मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें से एक नुस्खा ये है कि वाव हो चाहे या हो, यहाँ पे क्या है या, उस पे ज़म्मा हो या कसरा, यहाँ पे क्या है ज़म्मा, अगर उस पे ज़म्मा हो माका तो हर पे सही हो, यानी हर पे इल्लत ना हो, उस पे फतहा ना हो, ऐसा ही है, इस पे फतहा तो नहीं है, तो क्या करेंगे माका की हरकत को खत्म करके इसकी हरकत उसे दे देंगे। अब ये या की हरकत जब उसे दे दी तो या साकिन बची, या का पेश दे दिया ज़्वाद को, ज़्वाद बची साकिन में, जब या से उसका पेश छीन लिया तो क्या बचा, खाली साकिन भले तो ज़्वाद को जब दे दिया। अब ये यहाँ एक कायदा जारी हो गया, एक कायदा ये है, अब इसमें दूसरा कायदा जारी होगा एक और, वो क्या है कि जब दो साकिन अरबी में जमा हो जाते हैं और उनमें एक हर्फ पे इल्लत हो तो हर्फ पे इल्लत हस्फ हो जाता है, इल्तिकाई साकिन, इल्तिकाई से क्या बचा, ये क्या बचा, पढ़ो, भले वो लोग जो खाली तजवीद पढ़ रहे हैं, अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी, वो इतना याद रखें कि साकिन वाले हर्फ के बाद अगर जिस पे हरकत है उसमें ज़म्मा हो तो हमने को ज़म्मा देंगे, नहीं तो कसरा देंगे, चाहे फतहा हो उस पे चाहे कसरा तो कसरा ही देंगे, लेकिन ये 6 फेल जुदा है इससे। और जो लोग नहव सर्फ पढ़ रहे हैं वो याद रखें, नहीं कायदे से जुदा नहीं है, ये कायदे से जुदा नहीं है, ये कसरा इसी वजह से दिया गया है कि ज़्वाद पे ज़म्मा नहीं है, तो या का ज़म्मा है, तो या बेचारी कुर्बानी देके अपनी जान इसे देके खुद चली गई है, वो पेश इसे देके खुद हस्फ हो गई है, ये उस या का पेश है। ज़्वाद पे तो ज़ेर था, एक जे यू, लिहाजा यहाँ कायदा टूटा नहीं है, कायदे के मुताबिक ही हमसे को ज़ेर दिया गया है, समझ रहे हैं? भले जी। तो ये कवायद एलान की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वो लोग जो अभी अदबियात या अरबी नहीं पढ़ रहे हैं, नहव सर्फ या अरबी, वो लोग इतना याद रखें कि इसमें दिखाई देने में तो ज़्वाद पे ज़म्मा दिखाई दे रहा है, हमसे को ज़म्मा देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी कसरा दिया गया है, जबकि वो कसरा सही दिया गया है, ज़्वाद पे कसरा ही था। समझ में आ गया? भले बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। हेलो, कोई है? जी, दो ही लोग हैं। जी आगा। नहवे इब्तिदा पे हमज़ा वस्ल, नहवे यानी तरीका, इब्तिदा पे हमज़ा वस्ल, हमज़ा वस्ल से इब्तिदा का रबी तरीका क्या होगा ये वो बता रहे हैं कि हमज़ा वस्ल से अगर इब्तिदा किए जाए तो उसका तरीका क्या होगा। देखिए निगाह कुनीत, तलफ़्फ़ुज़े, वो लोग जो फारसी पढ़ रहे हैं अब वो जरा इबारत को गौर से पढ़ें, और जो लोग फारसी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग मतलब मैंने लिखवाई दिया है, सिर्फ सुने मैं क्या कह रहा हूं, और जो लिखवाया है उससे मिलाएं। नहवे इब्तिदा पे हमज़ा वस्ल, हमज़ा वस्ल से इब्तिदा का तरीका, हमज़ा वस्ल के जरिए से इब्तिदा का तरीका, तलफ़्फ़ुज़े कलिमाती के तलफ़्फ़ुज़। और सुने, नहवे इब्तिदा में नहीं, फारसी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो लोग फारसी पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए कतअन मेरी तरफ से जायज नहीं है कि वो उर्दू में पढ़ें, मगर ये कि कुछ ज्यादा ही मुसीबत आ जाए, ठीक है, वरना इसी से पढ़ें। तलफ़्फ़ुज़े कलिमाती के बा सुकून या तशदीद शुरू में शवद, तलफ़्फ़ुज़े कलिमाती के, वो कलिमात के जो, कलिमाती के यानी वो कलिमात के जो बा सुकून, जो सुकून से या तशदीद से शुरू में शवन शुरू होते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ के लिए, या यानी उनका तलफ़्फ़ुज़ कलिमाती के बा सुकून या तशदीद शुरू में शवन, वो कलिमात जो तशदीद या सुकून से शुरू होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ कलिमाती के बा सुकून या तशदीद शुरू में शवन, वो कलिमात जो तशदीद या सुकून से शुरू होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ या गैर मुमकिन या मुश्किल है, या तो नामुमकिन है या मुश्किल है। दर ज़बान अरब, अरबी ज़बान में नेमी तवान कलिमात मज़कूरा बेदीन तरतीब आगाज़ कर, अरबी ज़बान में ये जो कलिमात जिक्र किए गए हैं इनको इस तरतीब से आगाज़ हम नहीं कर सकते, इस तरह तख़ज़ुन सुरनी, ठीक है,
لہذا بنابراین اس وجہ سے برائے سہولت تلفظ ان کلمات کی تلفظ کی سہولت اور آسانی کے لیے از حمزہ وصل استفادے میں کن مشواد حمزہ وصل سے استفادہ کیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے، بیچارے کو حقیقت میں اسے یوز کیا جاتا ہے، سچ میں اسے یوز کیا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو لگاتے ہیں ورنہ اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ حمزہ وصل یہ ایک نوع الف است، حمزہ وصل ایک طرح کا ایک قسم کا الف ہے کہ جہت کیوں لایا جاتا ہے؟ جہت ابتدا بے چنین کلماتی، اس طریقے کے بے چنین کلماتی یعنی اس طریقے کے کلمات کی ابتدا کے لیے بے کار برواج استعمال کیا جاتا ہے، ولی درمیان کلام کے کیونکہ ابتدا میں ہے، ابتدا میں اس سے استفادہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن درمیان کلام میں چون کیونکہ نیازی بیانیس اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا خوان دینے میں شود پڑھا نہیں جائے گا۔ معمولاً عموماً اکثر در اکثر قرآنہ اکثر قرآنوں میں بربالائے حمزہ وصل کے اوپر یہ ایک علامت ساد کوچی کے چھوٹے ساد کی علامت دید میں شود دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیے ان باہش اللہ کی ہے کہاں سے ملا دی؟ شین سے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں آیا تھا، بیچارہ نہیں پڑھا گیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس طرح میں ضرورت تھی اس کی، اس لیے حمزے کو پڑھا، اس طرح پڑھا، اس طرح، لیکن وہاں کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ اشترى، یا الذین اتخذوا نون کو تے سے ملا دیا کیونکہ وہ بیچ میں تھا، لیکن ابتدا اگر اس سے ہو رہی تھی تو اس الف کو پڑھا اتخذوا، یا رب انصرنی بے کو نون سے ملا دیا رب انصرنی، لیکن یہ اگر انصرنی اکیلا تھا تو حمزہ پڑھا گیا تو انصرنی۔ در کتابت قرآن کی کتابت میں برائے حمزہ وصل کے لیے علامت حرکت کی کوئی علامت یعنی فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو چاہے ضمہ نمی گزارا نہیں لگاتے۔ وہ قاری قرات کرنے والا پڑھنے والا خود کو چاہیے کہ قانون حرکت حمزہ وصل کا بدانا، حمزہ وصل کی حرکت کے قانون کو وہ جانے، اور حمزہ وصل کی حرکت کا قانون کیا ہے جو میں نے ابھی اتنی سی دیر میں نہیں بہت دیر میں آپ لوگوں کو بتایا سمجھایا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر حرف کے شروع میں آ جائے تو اسے فتحہ دیجئے حمزے کو، اسم کے شروع میں آ جائے حمزہ تو اسے زیر دیجئے، فعل کے شروع میں آ جائے تو یا تو ضمہ دیجئے یا زیر دیجئے۔ ضمہ کب دیں گے؟ جب ساکن والے حرف کے بعد والے حرف میں ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو ضمہ دیجئے، ورنہ فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ دیجئے۔ بھلے عبارت پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں آگے پھر پڑھنا بھی تو ہے۔ ہاں تو پڑھیں گے تو آپ ٹھیک ہے۔ یہ میں نے قانون بتا دیا جو فارسی آتی ہے جنہیں، دیکھیں نحوے تشخیص حرکت حمزہ وصل کی حرکت کو مشخص کرنے کی ابتدائی کلمات میں طریقہ، حمزہ وصل در آغاز ہر سے نو کلمے عرب کے تینوں قسم کے جو کلمے ہیں، حرف اسم فعل، اس کے شروع میں حمزہ وصل آیا ہے، اسم کے شروع میں بھی فعل کے حرف کے بھی۔ نمبر 1 حرف در قرآن تنہا کلمے کے، قرآن کے اندر تنہا وہ کلمہ کے جو کہ حرف شمار کیا گیا ہے، حمزہ وصل اس کے اوپر آتا ہے، وہ حرف تعریف ہے جسے لام کہتے ہیں، الف و لام تعریف۔ تو یہ الف و لام میں جو الف ہے وہ حقیقت میں حمزہ وصل ہے، اور اس کو ہنگامان کے میدانی جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس حمزے کو ابتدا کی صورت میں مفتوح پڑھا جائے گا، عاقبت الدار تے کو دال سے ملا دیا، لیکن الدارا یا الحمدللہ رب العالمین الحمد کی آ پڑھا ہم نے، تدرک القمر القمر۔ اسم حمزہ وصلی کے برسر اسم ہا بھی آیا، وہ حمزہ وصل جو اسموں کے شروع میں آتا ہے در صورت ابتدا کی وقت جو ہے اسے مقصور پڑھا جائے گا۔ در قرآن حمزہ وصل، قرآن کے اندر حمزہ وصل نیچے کے اسما پر برسر اسم ہے ذیل نیچے کے اسموں کے شروع میں آیا ہے بے ان روش پراگیری۔ اس طریقے سے یاد کر لو نے ان 6 اسموں کو، پسر بیٹا، دختر بیٹی، مرد عورت، اسم اور دو۔ ان کلمات کو عربی میں پسر کو ابن، بیٹی کو ابنت، عورت کو مرد کو امرأہ، عورت کو امرأتا، اسم کو اسم، اسنے، اسنا، اسنتے، اسنتا، اسنتین، یہ سب اس کی شاخ برانچ ہیں، اس کی یہ سب ایک ہی ورڈ ہے، دو یعنی دو مطلب گنتی والا دو۔ جی نگاہ کنید مثال دیکھیے، مسیح ابن مریم، مسیح ابن، دیکھیے مسیح نہ ہوتا تو کیا پڑھتا؟ ابن مریم،
इब्नो ई पढ़ा जाता, लेकिन मसीहो है को बे से मिला दे, मसीहो इब्न मरियम, मरियम इब्नत इमरान, अबू की इमरात, कफरो इमरात, वज़कुर इस्म रब्बिक मिन हुस्नई अशर। आप कहेंगे कि इसमें कसरे की तो बात ही नहीं आ रही, तो ये मिला के बता दिया है इन्होंने। इनके शुरू में इधर से मसीह हटाते चले जाइए, इधर से मरियम हटाते चले जाइए, अबू के तो सबको हमसे को ज़ेर पढ़ा जाएगा। फेल, क्योंकि शुरू में ही तो हमसे को वसल को पढ़ा जाता है, बीच में थोड़ा ही फेल पे आइए बात। बाकी कलेमात, बाकी जो कलेमात हैं हर्फ और इसम को छोड़कर जो हमजा वसल जिन पर आता है वो सब फेल हस्तन फेल है। बस आज हमजा वसल फेल, बस नतीजा क्या निकला, फेल का जो हमजा वसल है अव्वलीन हर्फ मुतहर्रिक, यानी बस आज हमजा वसल क्या कह रहे हैं, हमजा वसल के बाद, हम फेल में जो हमजा वसल है उसके बाद अव्वलीन हर्फ मुतहर्रिक, यानी हमजा वसल के बाद सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ निगाह मिकुनीम, उसको हम देखेंगे। अब क्या देखना है उसमें, देखना यह है कि अगर उस पर फतहा हो या कसरा हो, अगर वो मफ्तू या मकसूर हो तो हमजा वसल को मकसूर, तो हमजा वसल मा क्या है इसका तर्जुमा, हमजा वसल मा का कौन करेगा तर्जुमा, हमजा वसल मा, हमारा हमजा वसल, हमारा हमजा वसल मकसूर होगा, हमारा हमजा वसल मकसूर होगा। अगर हमजा वसल के बाद सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ जिस पे हरकत है उस वो मकसूर हो या मफ्तू, तो हमारा हमजा वसल मकसूर होगा। वो अगर हर्फ मजबूर वही जिक्रशुदा हर्फ, कौन सा जिक्रशुदा हर्फ, यानी हमजा वसल के बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक है वो अगर मजमूम हुआ तो हमारा वो हमजा वसल भी मजमूम होगा। दर फेल, फेल में हमजा वसल मफ्तू नदारी, फेल के अंदर हमजा वसल मफ्तू नहीं है कोई भी, फेल के अंदर ऐसा कोई हमजा वसल नहीं है जिसपे फतहा हो। मिसाल देखिए, हमजा वसल अफ़आल व मसादिर अफ़आल, फेल के मस्दर और उनके और अफ़आल में हमजा वसल की मिसाल देखिए, फीमा इफ्तदत, तो फीमा हटा दीजिए, इफ्तदत है, क्योंकि हमजा वसल के बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है वो ते है, और ते पे है फतहा, तो हमजे को कसरा दीजिए। फ़क़द इह्तदाउ, हमजा वसल के बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है वो ते है, उस पे है ज़बर, तो हमजे को ज़ेर दीजिए। क़ालत तक़ू, इत्तक़ू में हमजा वसल के बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है वो है दूसरा ते, उस पे है ज़बर, तो हमजे को ज़ेर दीजिए। रब्बना ग़फ़िर लना, तो इग़फ़िर लना में हमजा वसल के बाद सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ कौन सा है, फे, फे पे है ज़ेर, तो हमजा वसल को ज़ेर दीजिए। तो अभी तक इन मिसालों में क्या हुआ, पहला मुतहर्रिक हर्फ हमजा वसल के बाद उस पर कसरा था, तब भी हमजे को कसरा दिया, फतहा था उस पे तो तब भी हमजे को फतहा दिया, और हमजे को कसरा दिया। ठीक है, निगामी फरमाए। रब्बिन सुरनी में, उन सुरनी में हमजा वसल ये है, उसके बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है वो है स्वाद, स्वाद पे है जम्मा, तो हमजा वसल को जम्मा दीजिए। उस्तुज़इफू में हमजा वसल है ये, इसके बाद सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है ते, ते पे है जम्मा, पेश, तो हमजे को पेश दीजिए, हमजे को पेश दीजिए। लक़द इस्तुहज़िआ, हमजा वसल ये, इसके बाद सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ है ते, उस पे है जम्मा, पेश, तो हमजे को पेश दीजिए। इफ्तिरा, हमजा वसल के बाद जो सबसे पहला मुतहर्रिक हर्फ जिसके ऊपर हरकत है वो ते, उस पे है ज़ेर, तो हमजे को ज़ेर दीजिए। ये बात थी। चंद नुक्ते, कुछ नुक्ते तवज्जो कीजिएगा, जिसमें से एक नुक्ता मैंने अभी आपको बता दिया। दर्शिश फेल, इन 6 फेलों में कौन कौन से, इब्जू, इब्नु, इमशु, इमजू, इतु, इहदू, इन 6 फेलों में हमजा वसल दर हालत इब्तिदा की सूरत में कसरा पढ़ा जाएगा। बस इतनी सी बात कह दी इन्होंने। बाकी लोग जो नहव सर्फ पढ़े हुए उन्हें पता ही है कि ये कसरा कायदा तोड़ के नहीं दिया गया है, ज़्वाद पे जम्मा होने के बाद जम्मा देना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ज़्वाद पे असल में ज़ेर ही था। इब्ज़ेयू, इब्नेयू, इमशेयू, इमज़ेयू, इहतेयू, इहदेयू था, जो कि कवायद इलाल के मुताबिक कुछ गड़बड़ होके उन हर्फ इल्लत की हरकत इस पे आ गई है जम्मा, इसलिए ये अभी पेश दिखाई दे रहा है इस पे, वरना असल में ज़ेर ही है। नंबर 2 नुक्ता, हमजा साकिना दर कलिमात, ये जो कलिमात हैं ईते,
ایتنا، ایتیا، ایتو، ایتونی، ایزن، یہ جو 6 کلمات، 3 اور 3 6، یہ جو 6 کلمات ہیں، اگر یہ حمزہ اس میں درمیان میں ہو، اگر حمزہ درمیان میں ہو تو حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ اگر بیچ میں ہو تو حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن در صورت ابتدا بے کلمہ، لیکن اگر کلمے کی ابتدا ہو رہی ہے تو یا مدی پڑھا جائے گا، یہاں پہ ایتے پڑھا جائے گا، ایتے نہیں پڑھا جائے گا، ایتے، ایتیا، ایتنا، ایتو، ایتونی، ایزن، سمجھ رہے ہیں نہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ادھر دیکھیے، جی یہ حمزہ وصل، یہ بھی ایک حمزہ ہے، ایتیا، اصل میں یہ حمزہ ہے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اگر ہم ایسے پڑھیں اگر یہ درمیان میں ہو، دیکھو درمیان میں ہے نا یہ حمزہ، تو کیا پڑھے تھے؟ وقتیا، حمزہ پڑھا جا رہا ہے، وقتیا، 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 لیکن اگر یہ حمزہ پڑھا جائے گا اگر بیچ میں ہے تو، لیکن اگر یہ ابتدا ہو تو پھر اسے یاد نہیں تھا، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، مدی پڑھا جائے گا، یا ہے مدی، ایتیا سے پڑھا جائے گا، یہ ایتیا۔ اب یہ لوگ بھی نحو صرف جو پڑھ رہے ہیں، جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات ظاہر ہے، کیا ظاہر ہے کہ یہ حمزے کو یا مدی کیوں بدلا؟ کس نے پڑھا ہے؟ سکینہ دونوں اور نکھات، آپ تینی ہو اس میں کی نحو صرف والی، غنچہ فاطمہ، کیوں ہم نے یہاں پہ یا مدی پڑھا؟ خیر غنچہ فاطمہ، دیکھیے آپ طوطے اڑ گئے، اسے کہتے ہیں طوطے اڑنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعلان سے پہلے میں نے آپ کو محموز کے بارے میں بتایا تھا، محموز وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، اور دو حمزے جب ایک جگہ آ جائیں، پہلا دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو تو دوسرے والے کو پہلے والے کے حرف ہے اس کے مطابق حرف سے بدل دیتے ہیں، اگر پہلے والے پہ زیر ہے تو اس کو یا سے بدل دیں گے، پہلے والے پہ پیش ہوتا تو اسے واو سے بدل دیتے، پہلے والے پہ زبر ہوتا تو اسے الف سے بدل دیتے، تب اسے کہتے ہیں طوطے اڑنا، اور اسے کہتے ہیں کہ ذہن چاروں طرف دوڑنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نحو صرف کا گھنٹہ ہے تو تبھی نحو صرف کی طرف دماغ دوڑے، اس کے علاوہ عربی کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تب ہمارا دماغ نہ دوڑے، غلط بات ہے۔ اگر ایک بار اور بتا دیجیے، اگر رک گیا اس کو تجوید میں چاہے وہ عربی قاعدے کے مطابق، عربی گرامر کے مطابق، تجوید میں بھی یہی بات ہے کہ جب دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، دوسرا ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو، اب اگر پہلے پہ زبر ہے یا پہلے پہ پیش ہوگا یا پہلے پہ زیر ہوگا، مسئلہ یہ ہے، قاعدہ کلی یہ ہے کہ جب کبھی بھی دو حمزے ایک جگہ جمع ہو جائیں، دوسرا حمزہ ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو، تو دوسرے والے حمزے کو ماقبل اس سے پہلے جو حرکت ہے اس سے جو مناسب حرف مدی ہے اس سے بدل دیں گے، زبر سے مناسب حرف مدی کیا ہے؟ الف، تو اسے الف سے بدل دیں گے، پیش سے مناسب حرکت کیا ہے؟ وہ حرف کیا ہے؟ واو، تو اس حرف کو واو سے بدل دیں گے، زیر سے مناسب حرف مدی کیا ہے؟ اسے یا بدل دیں گے، دیکھیں دو حمزہ تھے، دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت تھی، زیر تھا، تو ایتنا، اب مثال دیکھیے، نگاہ کنی، کیا ہے یہ؟ دو حمزہ ہے کہ نہیں؟ دو حمزہ ہے کہ نہیں؟ ایک حمزہ ساکن ہے، اس پر دوسرے والے جو پہلا حمزہ اس پہ پیش ہے، تو اس والے حمزے کو واو سے بدل دیں گے، ہو جائے گا اوتمنا، جی سمجھ گئے عربی گرامر کیوں کام آ رہی ہے یہ غنچہ فاطمہ؟ اگر آپ نے تخفیف حمزے کا قاعدہ وہاں پر رٹا نہ ہوتا، سمجھا ہوتا، تو یہاں دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جاتا کہ یہاں دو حمزہ ہیں، اس لیے یہاں پر ایسا ہوا ہے۔ حمزہ ساکنہ در کلمات، حمزہ ساکنہ ان کلمات میں ایتے، ایتیا، ایتی، ایتو، ایتونی، ایزن میں اگر یہ وسط کلام میں ہو، ایسے ہوں،
वक्त। तो बताओ ये वक्त क्यों पढ़ा? तभी इन्होंने कहा अगर ये कलाम के दरमियान में हो, बस थोड़ा सा टाइम वापस देखिए, इन्होंने कहा अगर ये दरमियान में हो, देखिए वक्त या, अगर ये दरमियान में हो तो हमजा ही पढ़ जाएंगे वक्त या। तो ये हमजा क्यों पढ़ा गया? क्योंकि तखफीफ कायदा का मोरिद ही नहीं है, दो हमजा ही का है जो यहाँ पर वाजिब हो के इसको बदलना वक्त या। लेकिन जब हम ये शुरू में हो तो यहाँ मद्दी से पढ़ा जाएगा ईतिया। क्यों? क्योंकि अब जब दो हमजा जमा हो गए, दूसरा साकिन है, पहले पे जेर है, तो इसको हमजे को या से बदल देंगे, जेर की मुनासिब हरफ से ईतिया। समझिए मुंजा फातिमा सकीना? जी आगा हमारा पढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे नया है। दिमाग हर वक्त हर जगह हाजिर रहना चाहिए, इंसान का दिमाग सब कर सकता है। मेरे भी याद आया नहीं जहन में वहीं पे फौरन। अब आप कह देंगे आप तो पढ़े हुए हैं, आपको भी तो पढ़ाया मैंने ऐसे ही। जी हमजा साकिना इन कलिमात में इकते, इकतेना, इकतिया, इकतू, इकतूनी, ईजन। मैं गलत पढ़ रहा हूं अगर आपको मालूम हो तो। क्यों पढ़ रहा हूं गलत? क्योंकि ये दो हमजा हैं, दूसरा साकिन और पहले पे जेर है, तो यहाँ मद्दी से बदलना वाजिब है, ये तखफीफ वाजिब वाली है, याद है? तो इते नहीं पढ़ सकते आप, ईते, ईतिना, ईतिया, ईतू, ईतूनी, ईजन पढ़ेंगे। तो अगर ये कलाम उनके वसत में हो तो हमजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इब्तिदा की सूरत में कलमे से अगर इब्तिदा हो रही है तो या मद्दी में पढ़ा जाएगा, ईते पढ़िया। तीसरा नुक्ता यह है कि हमजा साकिना इसमें कुतुमना में इब्तिदा अगर हो रही है कलमे की तो वो मद्दी में बदला जाएगा। वही कायदा है कि दो हमजा जब एक जगह जमा हो जाए, दूसरा वाला साकिन हो और पहले वाले पे हरकत हो, तो पहले वाले की जो हरकत है, जौन सी हरकत है उसी से मुनासिब हरफ मद्दी से बदल देंगे। अगर पहले वाले हमजे पर जम्मा है तो दूसरे वाले हमजे को वाव से बदल देंगे, ऊ तो मेना। अगर पहले वाले हमजे पे जेर है, दूसरा साकिन है, तो उसे या से बदल देंगे, ईते। और अगर जबर होता तो कौन बताएगा कौन सी मिसाल? जी जी कौन सी मिसाल थी? कोई दो? आगा या कोलो तो नहीं है, या कोलो गर्दान करो। हाँ एक कायदा। अच्छा इसमें कौन सा कायदा आप लोग बताएंगे जो मैं सब पढ़ रहे हैं? इन्होंने ये कहा था, देखिए गर्दान कीजिए मुदारे की, या कोलो ना 13वां सीगा है कोलो ना कोलो आगा ये हो जाएगी तखफीफ कल्बी वाजिब। तखफीफ एक वाजिब होती है, एक जायज होती है। चाहे से आप या वो जायज कब होती है? जब दूसरा हमजा एक हमजा साकिन और उससे पहले हमजे के अलावा कोई और हर्फ मुतहर्रिक हो, उसकी मुनासिब हर्फ से बदलना जायज है। चाहे आप इसे या कोलो कह लीजिए, चाहे या कोलो, या कोलाने, या कोलूना, लेकिन यहाँ पे वाजिब है। दो हमजे जमा है, दूसरा साकिन पहले पे जबर है, तो उसको अलिफ से बदलेंगे तो हो जाएगा अलिफ से बदल, मत से बदल, आकोलो। तीनों मिसालें दे दी, कहीं वाव से बदला, कहीं या से बदला, कहीं जेर से। इस किताब में जेर थी, इस या की मिसाल दे दी, वाव की मिसाल दे दी, जबर की मैंने दे दी आपको लो, यानी सकीना ने दे दी मिसाल। सवालात और तमरीन अगले हफ्ते बुध के दिन ये सवालात और तमरीन आप करके लाएंगे। लोग लेफ्ट हो गए क्या जी? जल्दी से देख के बस मैं हल कर रहा हूं, बात तमाम हो गई है। तन्हा मोरिद जो हर्फ है जिस पे ऊपर हमजा वस्ल है कुरान में, कौन सा हर्फ है? लाम तारीफ, अलिफ लाम तारीफ। हरकत और उसकी हरकत क्या होगी इब्तिदा की सूरत में? जबर। असामी दारा हमजा वस्ल दर कुरान का जिक्र कुनीत, वो इस्म जिनके ऊपर हमजा वस्ल है उन इस्मों को नाम गिनाइए। इब्न, इब्नत, इमरा, इमरा, इस्म, इस्नान। मिसाल हरकत क्या होगी? हमजे पे जेर होगी। नीचे के कलिमात में हमजा वस्ल को अगर इब्तिदा से की जाए तो क्या हरकत देंगे? उस कुर्वी में जम्मा देंगे क्योंकि फेल है, और काफ पहला मुतहर्रिक हर्फ है, उस पे पेश है। सुम्मा तू में अगर इब्तिदा की जाए तो ए तू होगा। क्यों बताओ? ई तू, बल्कि हम देखो भी यहाँ से बदल देंगे ई तू, क्योंकि यू था, उसमें ते पे जेर था, उन्हीं 6 कलिमात में से है ये आपको कल अगले हफ्ते
करके लाने हैं और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम तरतील पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब आपके पास एक हफ्ता है, आप इसको दोहराइएगा, तमरीन हल कीजिएगा, याद कीजिएगा, जो लिखा है उसको फेयर कीजिएगा, और अब से लेकर अगले हफ्ते तक रोज आपके पास टाइम है कि अगर मुझे समझ में ना आए तो मुझे कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप से कैसे भी, या और क्लास में अगर आते हो तब कह दें हमें ये बात समझ में नहीं आई, किसी भी तरह से आप, या फिर रोज 4:30 बजे इसी टाइम फारसी तो होती है उसमें आके पूछ सकता है कोई भी कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई, बता दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज।